हाय बंधुगण नमस्कार। मु तरुण आज आउ गोटे नुआ एपिसोड नहीं आसी आपण पाखक। प्लीज आज से मोर श्रीकृष्ण कन्हैया विषय रे कहानीटे आपण ठाकुर को विश्वास करंतु सबकि पाइबे। यही एपिसोड नहीं आसी दयाकोरी यही एपिसोड नुआ नुआ शुणापी चाहिए मोर चैनल को सब्सक्राइब करंतु, लाइक टे करंतु और केमिति लागला कमेंट करी मध्य जणातु। अच्छा, आज टॉपिक हूँ ठाकुर को विश्वास करंतु आपण सब किछि पाई परिबे। गोटे सत्य घटनाटी हूँ गोटे बड़ बेपारी थाए। बेपारी भल बेपार होता है। किछि दिन परे तार बेपार रे किछि अवनति घटवाई लगिला। माने बेपार टिके कमी 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 गला। समय एमती थरे आसला बेपारी बेपार आदु न हो माने हो न चाहिए बोली कहले चले। बेपारी बेपार आदि हो नहीं। से मन दुखरे थाए। बेपारी जनक कौन कर चिंता कला मन मन चिंता करी से निजे भाविला मु थरे वृंदावन जीवी, गोटे बाबा को भेटी, बाबा को जनईबी कौन कले मोर दुखटे हम। यह चिंता करी से दिन वृंदावन बाहर। वृंदावन गले। वृंदावन जाई जड़े साधु बाबा सहित भेट कले। साधु बाबा सहित भेट करी साधु बाबा को मुंडियाटे मारी कहले, साधु महाराज मोर बहुत किसी असुविधार पड़ी मुझे आसी। आज मोर असुविधा आप दूर करंतु। यह शुणी साधु महाराज कहले, देखंतु बेपारी भाई मु किछि भी नुहे। आपण जहाँ मागिया आसुचंती यही हूँ वृंदावन। ये वृंदावन रे आपण स्वयं स्वयं कृष्ण कन्हैया तांको मंदिर जातु। कृष्ण कन्हैया मंदिर को जाई सेठारे निजर दुख जनातु। से आपणकर दुख सब किछि बुझी पारिबे। बेपारी जनक यह शुणी पचारे, कृष्ण कन्हैया मंदिर केमिति जीवी मु तो बाट जानी ना। साधु बाबा जनक कहले, चलतु मु भी आज जीवी, मो साथी चलतु, किसी असुविधा ना, मो साथी गले आराम से सब किछि पाई परिबे। यह कही साधु महाराज ओ बेपारी भाई जनक एका साथी बाहर मोर कृष्ण कन्हैया मंदिर रे पहुँची गले। कृष्ण कन्हैया मंदिर रे पहुँची साधु महाराज बेपारी भाई को कहले, यही देखंतु ये जो आगे मंदिर मंदिर भीतर जिन ठाकुर अच्छा सी होती सारा जगतर मालिक, से होती सारा जगतर परम ब्रह्म। तांको पाखरे निजर दुख जनातु, से आपणकर दुखर निश्चिंत पार करिवे। यह शुणी बेपारी भाई जनक आखि छल छल करी ठाकुर को चाहिए एवं निजर दुख जेतिकी थिबा ठाकुर को पादरे मुंडिया मारी निजर दुख थिबा सब ठाकुर को जनइले और ठाकुर को कहले, प्रभु हे मते विपदर रक्षा कर, पुनर्बार केमिति मोर बेपार भलरे चलिबो से उपाय तमे ही मते चिंता करिकी बताओ, तमे ही मोर साहा भरोसा। यार निजर दुख जणी बेपारी भाई जनक वृंदावन निज गाँ को फेरी आसिले। यह परम ब्रह्म शुणुता से तो स्वयं ठाकुर ना, स्वयं ठाकुर श्रीकृष्ण कन्हैया। यह शुणी भक्तर मनोवांछना पूर्ण कले। बेपारी भाई जनकर बेपार आग अपेक्षा दिन दिन बढ़ापी लगिला। जमीती बढ़ापी लगिला बेपारी भाई जनक यह देखी अनुभव करी जापारे जे ठाकुरंकर निश्चिंत गोटे आशीर्वाद रही प्रति। यह शुणी बेपार जमी बढ़ला भाई जनक आमर गले पुणी वृंदावन जाई ठाकुर दर्शन करूथांती। सेमिति ठाकुर को मनस्कामना सब कहते, दुख जनाऊ था, पुणी फेड़ी आसुता ओ तांकर ठाकुर को बहुत किछि भेटी करूता कि उपहार दौरान इच्छा अनुसार एमती चली था क्रमागत।
କିଛି ଦିନ ଗଲା, ଦିନ ବିତିଲା, ବୟସ ବଢ଼ୁ ବୁଲା ବେପାରୀ ଭାଇଙ୍କର ବହୁତ ବୟସ ହେଇଗଲା। ବେପାରୀ ଭାଇ ଜଣଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଏମିତି ସମୟ ଚାଲୁଥାଏ, ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ବେପାରୀ ଭାଇଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଗଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ବି ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେ ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ତ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ମୋର ତ ଇଚ୍ଛା ବାହିତ ହେଉଛି ମୁଁ କେମିତି ଯିବି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଉପହାରଟିଏ ଦେବି, ନିଜର ଦୁଃଖ ଜଣେଇବି, ଏହା ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ସେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକ କିଛି ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି। ସେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟ କରିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଭାଇ ଆପଣ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଉଛନ୍ତି ନା? ଗାଁ ଭାଇ ଜଣକ କହିଲେ, ହଁ ଭାଇ ଆମେ ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବୁ। ଆପଣ ଯିବେ କି? କହିଲା, ନା ମୁଁ ତ ଯାଇପାରିବିନି, ମୋର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟଙ୍କା କିଛି ଦେଉଛି, ଆପଣ ନେଇଯିବେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇବେ, ଗୋଟିଏ ଭଲ ଭଲ ପୋଷାକଟେ ଏଇ ପଇସାରେ କିଣି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୋ ନାଁରେ ଚଢ଼େଇ ଦେବେ। ବେପାରୀ ଭାଇ ଜଣକ କହିଲେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯିବି ଯେତେବେଳେ କହିବି। କିଛି ଦିନ ସେଇଭଳି ସମୟ ଆସିଲା, ଆମର ଗାଁ ଲୋକ ଜଣକ ବୃନ୍ଦାବନ ଗଲେ ଓ ବେପାରୀ ଭାଇଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ। ବେପାରୀ ଭାଇ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ 750 ଟଙ୍କା ଦେଲେ। 750 ଟଙ୍କା ନେଇ ବେପାରୀ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ଗାଁ ଭାଇ ଜଣକ ବୃନ୍ଦାବନ ବାହାରିଗଲେ। ବୃନ୍ଦାବନ ଗଲେ, ଭାଇ ଜଣକ ପହଞ୍ଚି ସେଠି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ରାଗ ଲଗେଇଲେ। ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପୋଷାକଟିଏ କିଣି ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଦେଖିଲେ ପଇସା କିଛି ସର୍ଟ ପଡ଼ିଗଲା, ସମଥିଙ୍ଗ ଭାଇ ତ 750 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ନା, 750 ଟଙ୍କା, 250 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ସର୍ଟ ପଡ଼ିଲା। ଗାଁ ଭାଇ ଜଣକ କ'ଣ କଲେ ନା, ତାଙ୍କ ପକେଟରୁ ସେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇ ସେ କାମଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲେ। ଗାଁ ଭାଇ ଜଣକ ଭାବିଲେ, ଯାଉ ଏଇ ବାହାନାରେ ମୋର ବି କିଛି ଅର୍ଥ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିଯିବ। ଏ ଭାବି ସେ ମନେ ମନେ କଥାଟାକୁ ରଖି ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇ ସେ ସେଠରୁ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଫେରି ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଥାଆନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁଦିନ ଫେରିଲେ ସେଇଦିନ ରାତିରେ ଆମ ବେପାରୀ ଭାଇ ଜଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ କାହ୍ନୈୟା ଆସିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି ଠାକୁର ବେପାରୀ ଭାଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଓ କହିଲେ, ମୁଁ ତମର ଭୋଗ ପାଇଛି, ତମେ ଯେଉଁ ପଠେଇଥିଲ ଯେଉଁ ମୋ ପାଇଁ ପୋଷାକ, ସେ ଡ୍ରେସ୍ କିମ୍ବା ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପିନ୍ଧିଛି, ପରିଧାନ କରିଛି। ତମେ ଯେଉଁ ପଇସା ଦେଇଥିଲ ସେ ପଇସାରେ କିଛି ଅଭାବ ପଡ଼ିଗଲା, ତମ ଗାଁ ଭାଇ ଜଣକ ସେ ଅଭାବଟାକୁ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ପୂରଣ କରି ସେ ମୋ ସେବାରେ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତମେ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବ, ସେ ବେପାରୀ ଭାଇ ଜଣକ ଯେଉଁ ସେ ଗାଁ ଭାଇ ଜଣକ ଯେଉଁ 250 ଟଙ୍କା ମୋ କାମରେ ଲଗେଇଥିଲେ, ତମେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ 250 ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ଦେବ। ଏହା ଶୁଣି ହଠାତ୍ ବେପାରୀର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନଟିକୁ ସତ କି ସ୍ୱପ୍ନ ସେ ନିଜେ କିଛି ଭାବି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ, କହିଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ସତ ନା ସ୍ୱପ୍ନ? ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନଟି ଦେଖିଥିଲେ। ତାପରେ କିଛି ରାତି ପାଇବାକୁ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବାକି ଥାଏ, ପୁଣି ସେ ଶୋଇଲେ। ରାତି ପାହିଲା। ରାତି ପାହିଲା ପରେ ସେ ଗାଁ ଭାଇ ଘରକୁ ସେ ବେପାରୀ ଭାଇ ଜଣଙ୍କର ସିଧା ସକାଳୁ ଉଠି ଚାଲିଗଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କଲେ। ପଚାରିଲେ, ଭାଇ ତମେ ଫେରି ଆସିଛ? ନା ହଁ ମୁଁ ଫେରି ଆସିଛି। ନା ତମର 250 ଟଙ୍କା ତମ ତରଫରୁ ଯେଉଁଟା ଦେଇଛ ସେଇଟା ତମେ ଏଇ ପଇସାଟା ଆଣିଛି, ତମେ ନେଇନିଅ। ତମେ ଏତିକି 250 ଟଙ୍କା ଦେଇଛ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ପଇସା ଦେଇଥିଲି 750 ଟଙ୍କା, ସେଥିରେ ନିଅଣ୍ଟ କୁଳେଇ ନାହିଁ। ପଇସାଟା ଅଭାବ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ତମେ ତମ ତରଫରୁ 250 ଟଙ୍କା ଦେଇ ସେ କାମଟି ପୂରଣ କରିଛ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତମେ ଏଇ ପଇସାରେ ନିଅ, ରଖ। ଗାଁ ଭାଇ ଜଣକ କହିଲେ, ଏ କଥା ତ ମୁଁ ତମକୁ କହି ନାହିଁ, ତମେ ଜାଣିଲ କେମିତି? ବେପାରୀ ଭାଇ ଜଣକ କହିଲେ, ଗୋଟେ କଥା କହିବି, କାହାରିକି ବତେଇବନି ନା? ନା ହଁ ବତେଇବିନି। ନା ସେ କଥାଟା କ'ଣ କୁହ ମୋତେ। ବେପାରୀ ଭାଇ ଜଣକ କହିଲେ, ଗଲା କାଲି ରାତିରେ ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ କାହ୍ନୈୟା ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଏହିସବୁ ଘଟଣା ମୋତେ କହିଛନ୍ତି। ମୋର ପଇସା ଅଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା, 250 ଟଙ୍କା ତମେ ଦେଇଛ, ସେଇଟା ମୋତେ ଜଣେଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଓ ତମକୁ ତମ ପଇସା ଫେରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ବେପାରୀ ଭାଇଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଗାଁ ଭାଇ ଜଣକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ ବେପାରୀ ଭାଇଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିତେ ଯାଇ ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ ନ କରିଛି, ତମେ ଘରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ମୋ ଠାରୁ ଡବଲ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛ। ତମକୁ ସ୍ୱୟଂ ଠାକୁର ଆସି ତମ ପାଖରେ ହିଁ ଦେଖା ଦେଇଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟ ତୁମେ,
ଧନ୍ୟ ତୁମେ ଏତିକି କହି ବେପାରୀ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ଆମର ଗାଁ ଭାଇ ଜଣକ। ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ? ଏଥିରୁ ଆମେ ବୁଝିଲେ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମନରେ ଯଦି ଭକ୍ତି ଭାବ ଥିବ, ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଭକ୍ତିର ସହିତ ଡାକନ୍ତୁ, ଆପଣ କେବେ ବି ନିରାଶ ହେବେ ନାହିଁ। ସ୍ୱୟଂ ଠାକୁର ସିଏ, ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ କୃଷ୍ଣ କାହ୍ନୈୟା, ସେ ହିଁ ସବୁ। ଆପଣ ଥରେ ହୃଦୟ ଭିତରୁ, ହୃଦୟ ପୁରା ଖୋଲା କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ନିହାତି ସେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶୁଣିବେ। ଏତିକି କହି ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଓಂ କୃଷ୍ଣାୟ ବାସୁଦେବାୟ ହରେ ପରମାତ୍ମନେ ତାପରେ ପ୍ରଣତ କ୍ଲେଶନାଶାୟ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମୋ ନମଃ। ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆହୁରି ଅନେକ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବି। ଏତିକିରେ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।